This call is now being recorded. Good morning, everyone. Our today's topic of lecture is the metering and billing management. That is, it is the last point of this unit, metering and billing management. In that, first one is the working of net metering and gross metering. What is the concept of net metering and what is the concept of gross metering? Firstly, एक डायग्राम शो करते, त्यावरनं आपण कन्सेप्ट बघणार आहे. हाऊ ऍक्च्युअली नेट मीटरिंग इज इन्स्टॉल ऑर वर्क and what is the basic difference between net metering and the gross metering. पार्टिसिपंट डायग्राम शो होते सगळ्यांना. Student, it is visible. Yes, ma'am. Okay. This one is the diagram for your net metering. Net metering, it is related to consumer and grid and the one distributed generation plant. म्हणजे सोलर पॉवर ही डीजी सेटच्या अंडर येतो, म्हणजे तो एक ऍडिशनल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट होणार आहे. देन the grid is connected to consumer and also the solar power is also connected to your grid. In the net metering concept, firstly, this net metering was introduced in India in around 2015. 2015 मध्ये नेट मिटरिंगची कन्सेप्ट ही इंडियामध्ये इंट्रोड्यूस झालेली आहे. टू मेक दी सोलर एनर्जी मोर ऍक्सेसेबल अँड इकॉनॉमिकल. सोलर एनर्जी जी काही डेव्हलप झालेली आहे तिचा हाय इफिशियंटली युटिलायझेशन झालं पाहिजे. दॅट्स वाय द नेट मिटरिंग इज इम्प्लिमेंटेड इन दी इंडिया in around 2015. Firstly, the net metering calculate the difference of energy exported from your solar power system and import from the grid. Diagram मध्ये दिसते बघा. In diagram, there is a situation of net meter after the solar power system. सोलर पॉवर सिस्टीमचे कनेक्शन इथे आलेले, कंझ्युमरचे कनेक्शन इथे, आणि मग त्या दोघांचे जे काही कनेक्शन आहे इट इज गिवन टू युअर नेट मीटर and from that net meter it is connected to your grid. That means the power is from the solar system is firstly goes to your grid and from that grid it is again fed back to your consumer. म्हणजे डायरेक्टली सोलरची जी काही सिस्टीम आहे ती कंझ्युमरला एनर्जी प्रोव्हाइड केली जात नाहीये. इट इज कंबाइनली connected to your grid and after that from that grid the power is again feedback to consumer. That means it calculates the difference of energy exported from the solar power system and import from the grid. म्हणजे ओव्हरऑल दोघांचं कॅल्क्युलेशन होणार की किती पॉवर ही कंझ्युमरला प्रोव्हाइड केली गेली आहे आणि किती पॉवर ही सोलर सिस्टीम कडनं युटिलाइज केली गेली. त्या दोघांचा जो काही कॅल्क्युलेशनचा डिफरन्स अराइज होईल इट इज इंडिकेटेड बाय दिस मीटर. या नेट मीटरनी ती इंडिकेट होणार आहे. Then consumer either pay the difference in the unit or they get paid by the utility companies for the extra unit at the end of billing cycle. म्हणजे जर एक्स्ट्रा जर तिथे काही जनरेशन झालं म्हणजे एक्स्ट्रा अमाऊंटची इलेक्ट्रिसिटी सोलर थ्रू क्रिएट झाली तर ती पण म्हणजे त्याचे पण जे काही चार्जेस आहे ते ग्रीडला पे करावे लागतात. म्हणजे ग्रीडला आपण पॉवर देतोय म्हणजे ग्रीड थ्रू त्याचं काही होणार आहे बिलिंग प्रोव्हाइड होणार आहे. आणि सपोज जर कंझ्युमरने जास्त युनिट कंझ्युम केले तर त्या केसमध्ये पण कंझ्युमरला जास्त बिलिंग पे करावं लागतं. मग दोघांचं काय कम्युनिकेशन म्हणजे ओव्हरऑल डिफरन्स कॅल्क्युलेट केला जातो
आणि मग नेट मीटरिंग वरती बिलिंगचं काही जे असेल ते रीडिंग्स ऑब्टेन होते. The electricity generated by your solar energy system is directly power your premises during the day. आता इथे बघा काय चेंजेस. Suppose there is a daytime. At that condition, the solar system generates electricity and it is run the total consumer. म्हणजे या केस मध्ये सपोज ग्रीड कडनं पॉवर नाही आली तर टोटल प्लांट हा किंवा मग तो जे काही कन्झ्युमर्स आहे ते सोलर सिस्टीम थ्रू ऑपरेट होणार. देन am I audible, participant? Participant, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Then, in first condition, the electricity generated by your solar energy system is directly power your premises during the daytime. And when they have the enough electricity coming from the solar during the night time or the cloud. म्हणजे ज्यावेळेस अशी कंडिशन असेल की whenever consumer have not sufficient energy from the solar power system at the night time or the cloud system. Suppose cloud आलेले आणि त्या केस मध्ये क्लाउड कव्हर्स असल्यामुळे इलेक्ट्रिसिटीचं जनरेशन आहे ते कमी झाले किंवा ऍट अ नाईट टाइम. मग त्या केस मध्ये काय होणार आहे, पॉवर इज फीडबॅक फ्रॉम द ग्रीड. म्हणजे इट इज अ बाय डायरेक्शनल मीटर. फर्स्ट केस मध्ये काय आहे, whenever there is a daytime, the consumer is powered through the solar system, and whenever at a night time or whenever there is a cloud condition, then at that time consumer is powered through the grid. That's why this meter is two directional meter. It can balance both the condition. म्हणजे ज्या केस मध्ये सोलर थ्रू पॉवर कंझ्युमरला गेली ते पण रेकॉर्डिंग हे मीटर करणार आणि ग्रीड थ्रू पॉवर कंझ्युमरला जातीये त्याची पण रेकॉर्डिंग होणार आणि त्याचा जो काही ओव्हरऑल डिफरन्स येईल त्या अकॉर्डिंगली ते मीटर रीडिंग शो करेल. That's why this meter is called as a bidirectional meter to improve the quality of power. That is the record meter. म्हणजे काही रेकॉर्ड्स आहे मीटरचं त्याची क्वालिटी काय होणार आहे त्याच्या थ्रू इम्प्रूव्ह होणार आहे. म्हणजे इट इज डायरेक्टली two-way communication in between solar system and the grid system. Clear? What is mean by net metering? Participant clear झाले net metering काय आहे? Yes, ma'am. स्टुडंट रिप्लाय करा. Yes, ma'am. ठीक आहे, मी एक कॅल्क्युलेशनचा एक टेबल दाखवते इथे तुम्हाला. त्यावरून आयडेंटिफाय होईल का हाऊ टू नेट पेमेंट बाय दी कंझ्युमर टू डिस्कॉम हे कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं. टेबल दिसतोय पार्टिसिपंट सर्वांना? Participant, it is visible clearly? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Firstly, there is a monthly import from the grid. KWH म्हणजे it is related to consumer. हे consumer साठीचं बिल आहे. सपोज 250 KWH एवढे आपल्याला त्यावेळेचे चार्जेस आहे. देन पेमेंट टू डिस्काउंट फॉर द इम्पोर्ट फ्रॉम द ग्रीड. मग A इंटू ऍप्लिकेबल टॅरिफ म्हणजे हे युनिट पडले सपोज 250 आणि त्याला मल्टिप्लाय पाहिजे काही टॅरिफचा रेट असेल ते मल्टिप्लाय करून 907.5 हे त्याच्यासाठीचं पेमेंट अरेंज झालं. देन सेकंड वन इज दी मंथली एक्सपोर्ट फ्रॉम दी सोलर रूफटॉप. म्हणजे सोलर कडनं 288 एवढी पॉवर युनिट्स कंझ्युम झालेले. देन
पेमेंट फ्रॉम द डिस्कॉम फॉर द एक्सपोर्ट टू ग्रीड. मग काय येणार आहे हा सी इंटू जे काही एक्सपोर्ट जी काही पॉवर केलेली आहे ग्रीड कडनं त्याचं कॅल्क्युलेशन असणार आहे. मग ते इथे आलेलं आहे. देन नेट पेमेंट बाय दी कंझ्युमर टू डिस्कॉम डी मायनस बी. डी काय आहे तुमचा पेमेंट फ्रॉम दी डिस्कॉम फॉर दी एक्सपोर्ट टू दी ग्रीड. म्हणजे ग्रीडला एक्सपोर्ट केलेली त्याच्याकडे ती पॉवर आपण दिलेली त्यासाठीचं जे काही चार्जेस म्हणजे सोलर कडनं जी पॉवर ऑप्टेन होणार आहे एवढी युनिट सपोज सोलरनी जनरेट केलेली जी पॉवर आणि त्याला काही रुपीज वगैरे मल्टिप्लाय करून एवढी अमाऊंटची जी काही अमाऊंट आहे ती ग्रीडला पे करायची म्हणजे ग्रीड कडनं आपल्याला ती घ्यायची. मग हे मायनस जेवढी कंझ्युम केली ते मायनस करून मग तुमचं हे ओव्हरऑल नेट पेमेंट अराईज होणार आहे. म्हणजे जी काही आपण जनरेट केलेली इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दी सोलर ती ग्रीडला प्रोव्हाइड केल्यानंतर त्याचे जे काही चार्जेस ऑप्टेन होतील ते मायनस जी इलेक्ट्रिसिटी आपण कंझ्युम केली कंझ्युमरले ग्रीड कडनं आलेली ती मायनस करायची आणि मग जे काही बिल ऑप्टेन होईल ते परत MSEB ला किंवा ग्रीड जे काही डिस्कॉम आहे त्यांना ते पे करायचं. तर समजलं नेट मीटरिंग काय आहे ह्या टेबल वरनं. Participant, it is clear to all of you? हो मॅम. Okay. Then next part is the gross metering. मी डायग्राम शेअर करते ग्रॉस मीटरिंगची. शो झाली की सांगा. Diagram is visible to all of you participants. येस मॅम. Okay. This one is the diagram. There is one difference in between net metering and gross metering. In the net metering, there is a one meter which is combined for the both import and export. जेवढी पॉवर इम्पोर्ट झाली त्यासाठी पण ते सेम मीटर होतं आणि जेवढी इम्पोर्ट झाली त्यासाठी पण ते सेम मीटर होतं. बट इन केस ऑफ ग्रॉस मीटरिंग two separate meter for each condition. That means consumer and grid ह्या दोघांच्या मध्ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर प्लेस केलेलं आहे and solar system and grid it is a gross meter. सोलर सिस्टीमने किती पॉवर जनरेट केली आणि ती ग्रीडला प्रोव्हाइड केली त्यासाठीचं सेपरेट मीटर इन्स्टॉल केलंय. इलेक्ट्रिसिटीचं जे काही कंझ्युमर आहे ते ग्रीड कडनं किती इलेक्ट्रिसिटी कंझ्युम केली त्यासाठी सेपरेट मीटर आहे. मीन्स there is a two separate metering is installed in case of gross metering. Clear? That means याच्यामध्ये मेन जो काही तुमचा ड्रॉबॅक्स असणार आहे किंवा त्याच्या एक आपण ऑप्शन म्हणू शकतो. Your premises cannot be directly use the power generated by your solar plant. डायग्राम मध्ये दिसतंय बघा तसं. सोलर सिस्टीम ही फर्स्टली ग्रीडला कनेक्टेड आहे and from that grid it is connected to your consumer. म्हणजे इथे डायरेक्ट कनेक्शन नाही. That's why your premises that means consumer does not directly utilize the energy which is generated from your solar system at daytime or as well as at a night time. In that system the generated solar energy is firstly fed to your grid and from that grid it is connected or it is fed to your consumer. That's why separate electricity meter is installed in between grid and consumer and the how much energy we provide to the grid is calculated by your gross meter.
Clear the basic difference between net metering and gross metering? Participants, clear Yes, आहे का ma'am. सर? ठीक आहे, आता याच्या एक कम्पॅरिझनचा चार्ट आहे, तो शो करते मी सर्वांना, त्यावर आपल्या कम्पॅरिझनचे पॉइंट्स क्लिअर होतील. डायग्राम दिसते स्टुडंट? Yes, ma'am. Okay. There is a first difference. Only excess energy is exported to the grid. नेट मीटरिंग मध्ये काय आहे? फर्स्टली आपण डायरेक्टली एनर्जी युटिलाइज करू शकतो थ्रू द सोलरला आणि कंझ्युमरला डायरेक्टली कनेक्शन दिलेलं असतं. दॅट्स वाय फर्स्ट नीड काय आहे कंझ्युमरची? टू फुलफिल इट्स नीड, म्हणजे कंझ्युमरला जेवढी पॉवर सोलर थ्रू ऑप्टेन करायची आहे ती पॉवर सोलर कडनं कंझ्युम करून त्याची रिक्वायरमेंट फुलफिल झाल्यानंतर जी एक्सेस अमाऊंटची जी एनर्जी जनरेटेड असणार आहे सोलर प्लांट थ्रू, तीच आपण ग्रीडला प्रोव्हाइड करतो. ओनली एक्सेस एनर्जी इज एक्सपोर्टेड टू द ग्रीड. हा पॉइंट क्लिअर झाला का? आपल्या डायग्रामच्या अकॉर्डिंगली सोलर पॉवर प्लांटचं आणि कंझ्युमरचं डायरेक्ट कनेक्शन होतं. त्यामुळे काय होणार आहे, जी एक्सेस अमाऊंटची जी काही एनर्जी आहे तीच फक्त आपण ग्रीडला प्रोव्हाइड करू शकतो. बट इन केस ऑफ ग्रॉस मीटरिंग, ऑल द सोलर एनर्जी जनरेटेड इज इंजेक्टेड टू द ग्रीड. डायग्राम मध्ये शो झालेलं होतं बघा, एक सेपरेट मीटर दोघांच्या मध्ये कनेक्ट केलेलं होतं. त्यामुळे जेवढी एनर्जी जनरेट होणार आहे सोलर एनर्जी थ्रू, ती टोटल एनर्जी ही ग्रीडला प्रोव्हाइड केली जाणार आहे. फर्स्ट पॉइंट क्लिअर झाला सगळ्यांना? डिस्टिंग्विशचा पार्टिसिपंट रिप्लाय करा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then in the second point, net metering consists of bidirectional meter that measures the both import and export of energy. सगळ्यांना क्लिअर असणार आहे हा पॉइंट. एकच मीटर घेतलेलं आहे, बट इट इज अ बायडायरेक्शनल मीटर. इट कॅन मेजर बोथ इम्पोर्ट किती झालेली पॉवर आणि एक्सपोर्ट किती गेली ग्रीड थ्रू, ते पण तिथे नोट केलं जाईल. But in case of gross metering, separate 2 meters are installed, one for solar energy export and second one is the import from the grid. Electricity जे मीटर आहे it is for import from the grid, आणि जे तुमचं ग्रॉस मीटर सोलरच्या इन सिरीज कनेक्ट केलेलं असतं इट इज ए सोलर एनर्जी, दॅट इज टू मेजर दी सोलर एनर्जी एक्सपोर्ट. क्लिअर? सेकंड पॉइंट. Yes, ma'am.
Then the third point is that is the one combined bill is generated for both the total import and exported energy. म्हणजे एकच बिलामध्ये किती एनर्जी इम्पोर्ट झाली आणि एक्सपोर्ट झाली ते तिथे आपल्याला शो होणार आहे. बट इट इज दी डिफरन्स बिटवीन बोथ इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट इज टेकन अँड देन पेमेंट इज बेस्ड ऑन दॅट नेट व्हॅल्यू ऑफ इम्पोर्ट अँड एक्सपोर्ट. म्हणजे एक्झॅक्टली तिथे किती इम्पोर्ट झाली पॉवर आणि किती एक्सपोर्ट झाली त्याच्या दोन सेपरेट व्हॅल्यू न देता त्यांचा डिफरन्स कॅल्क्युलेट केला जातो आणि तो एकच जो काही डिजिट आहे तो रिफ्लेक्ट ॲज अ पेमेंट अँड ऑन दॅट बेस युअर बिल इज जनरेटेड. बट इन केस ऑफ ग्रॉस मीटरिंग one separate bill is for the consumption of electricity from the grid and second bill is for the energy injected to the grid. इथे दिलंय बघा one bill for the consumption of electricity from the grid which has to be paid by the consumer. मग ते बिल कोण करेल? पेड कंझ्युमर पेड करेल. अँड सेकंड वन जे काही तुमची सोलर थ्रू जेवढी पॉवर जनरेट झाली ती ग्रीडला इंजेक्ट होणार आहे. मग त्याच्यासाठी सेकंड बिल अलाइज होईल आणि ते कोणा थ्रू पेड केलं जाईल? ते ग्रीड थ्रू पेड केलं जाईल म्हणजे कंझ्युमरच्या थ्रू पेड केलं जाणार. दोघांसाठी दोन सेपरेट मीटरिंग असणार आहे अँड इट इज कन्सिस्ट ऑफ वन दॅट मीन इट कन्सिस्ट ऑफ टू बिल्स अँड इट कन्सिस्ट ऑफ वन बिल्स. देन fourth point is in the net metering. Am I audible, participant? Participant, am I audible? Yes, ma'am. Then our fourth point is the return is dependent on what is the saving on electricity bill due to the installation of solar system. म्हणजे मेन काय आहे की याच्या थ्रू आपल्याला किती सेव्हिंग ऑब्टेन होणार आहे त्यावरती आपले रिटर्न्स डिपेंड असणार आहे. ॲज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी इन्क्रीज सेव्हिंग विल ऑल्सो इन्क्रीज. देन ग्रॉस मीटरिंग मध्ये रिटर्न फ्रॉम द सोलर एनर्जी इज फिक्स फॉर द 25 years as all the energy generated is exported and PPA power purchase agreement and the power purchase agreement is for the 25 years. म्हणजे त्याच्यावरती जे काही आपल्याला बेनिफिट्स भेटणार आहे तर टोटल पॉवर ही जनरेटेड कशावरती? डायरेक्टली आपण ग्रीडला इंजेक्ट करतो आणि त्याच्यासाठीचे जे काही रिटर्न्स आहे म्हणजे त्याच्यावर आपली जी काही सेव्हिंग ऑब्टेन होणार आहे इट इज डिपेंड्स ऑन युअर पॉवर परचेस अग्रीमेंट अँड इट इज फॉर युअर 25 years. त्यानंतरच आपण तिथे सेव्हिंग वगैरे कन्सिडर करू शकतो. The saving is lesser as there is a hike in the utility rate in the range of 3 to 5% every year. म्हणजे याच्यामध्ये आपण ग्रीडला जेवढी पॉवर देतो त्याच्यावरती जी काही सेव्हिंग आहे ती कमी असणार आहे कारण की जे काही तुमचा रेट आहे याचा युटिलिटीला पॉवर जी काही परचेस केली त्याचा 3 to 5% एव्हरी इयरला ती रेंज डिक्रीज होणार आहे. दॅट्स वाय रिटर्न इन दी नेट मीटरिंग इज मॅक्झिमम अँड रिटर्न इन दी ग्रॉस मीटरिंग इज मिनिमम. सगळे पॉइंट्स क्लिअर झाले का सर्वांना? डिफरन्सचे सगळे पॉइंट्स क्लिअर झाले का सर्वांना? आणि कन्सेप्ट क्लिअर झाली व्हॉट इज द नेट मीटरिंग अँड व्हॉट इज द ग्रॉस मीटरिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am.